Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. 2007 में जब मैं एडीजीपी इंटेलिजेंस था, सरकार बनने के बाद पहला काम जो मुझको दिया गया था। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 2007 में जब मैं एडीजीपी इंटेलिजेंस था, सरकार बनने के बाद पहला काम जो मुझको दिया गया था मेरे दोस्त सुखबीर बादल जी के द्वारा, वो ये था कि जितने भी प्रेमी हैं उनकी मैपिंग कर दो। मैपिंग का मतलब है गांव-गांव में उनका नामों की लिस्ट दे दो बना करके कि 5-5, 6-6 बंदों के ऊपर ये है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। प्रेमी कहते हैं, जो डेरा सच्चा सौदा वाले होते हैं उनको प्रेमी कहते हैं। उन सब की लिस्टें बनाई जाएं। वो लिस्टें बनाई गई थी, बहुत मोटा बंडल था डॉक्यूमेंट का जो कि दिया था। उसके बाद उसका फर्दर यूटिलाइजेशन उन्होंने किस प्रकार किया, अपने बंदों के द्वारा किस प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो हुई होगी। उसके बाद दूसरी बात जो खड़ी हुई थी वो ये थी कि जो एक पंजाब में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई पड़ी है आज की तारीख में, अगेन डेरा सच्चा सौदा और हमारे सिख धर्म के बीच में। पहले मैं कहना चाहूंगा, ना मैं किसी डेरे को मानता हूं, ना मैं किसी साधु को मानता हूं, ना मैं किसी धर्म का बिलोंग करता हूं। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि शायद अगर किसी संत के मन में, मेरे मन में किसी संत के लिए अगर आदर है, वो भी मैंने कहा था ऐसा कोई एक संत है जिसका मैं आदर करता हूं, करता रहूंगा। ये जो किस्सा हुआ था ये सारा एक पॉलिटिकल किस्सा था, इनको दबा करके इनके वोट लेने के लिए। जो भी घटनाक्रम हुआ था, चाहे वो ड्रेस भेजी गई थी वहां पे या उसकी तस्वीरें लेकर के किस प्रकार से निकली, वो सारी भी एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसको मुझको एडीजीपी हेड ऑफ इंटेलिजेंस विंग होने करके पता था। उसके बाद किस प्रकार से दोनों ग्रुप्स को, चाहे वो सिख धार्मिक ग्रुप है चाहे वो डेरे वाले ग्रुप हैं, दोनों तरफ किस प्रकार से उनको उकसा करके आपस में भिड़ाने की कोशिश की गई थी, वो भी एक पॉलिटिकल साजिश थी, पॉलिटिकल सोची समझी एक चाल थी। और उस चाल में लगता है जिस प्रकार से क्लेम किया गया था, बाद में हो सकता है उनको कोई सपोर्ट भी मिल गया, उनको कोई सफलता भी मिल गई है। ठीक है, और ठीक है। ऐसे हालात बना दिते गए अकाली सरकार वालों भी उस वेले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੱਜਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ,
ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਲੋਗਨ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। 3 ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਸਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਲੱਭ ਸਕੀ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ? 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤਾਈਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਟਸ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਲੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਏਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਅੰਕ ਖਿਲਾਰੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਜੱਜ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, 2-4 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੋ ਐਕਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੇ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਏਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਸੀਬੀਆਈ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।
ਅੱਛਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ 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 ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਬਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। 1 ਜੂਨ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 17 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਲ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਮੰਤਰੀ ਪੱਲੇ ਅੱਡ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪੰਥ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਬਰ ਖੋਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਨਾਲ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਵੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸੀਬੀਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕੁਝ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਟੁਚਰਾਂ ਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਖਲ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹਸ਼ਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਥਿਕ ਸਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ
ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਕਰੇਲੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮਿਲਣੀ ਆ। CBI ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਸਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟੂ ਮੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਰੀ ਸੰਤਗਿਰੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ,
ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਰਕਰਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ 2-4 ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਉਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਆ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਾ ਉਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ? ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਬੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ, ਪਰ ਝੂਠ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਾਰਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ 2 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਾਤੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਾਸੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰਬੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਪਰ ਉਤਰਾ ਲਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੀ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।